तपाईँहरूकै कुरा अनुसार हामीले दुईटा चिज यसमा डिस्कस गरेका छौँ लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो र किन गर्ने लिटरेचर रिभ्यू हैन what is literature review and what are the purposes of conducting literature review त म यसलाई थोरै रिक्याप गर्दैछु 1-2 मिनेट कुनै पनि एरियामा हामीले रिसर्च गर्नुभन्दा पहिले नै त्यो एरियामा कति नलेजहरु चाहिँ हुन्छ के पहिले नै त्यस्ता थ्योरी प्रिन्सिपल कन्सेप्टहरु चाहिँ हुन्छ त्यस्ता थ्योरी प्रिन्सिपल कन्सेप्टहरुलाई पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ otherwise you cannot claim that the contribution that you have made to that particular research area is not the new set of knowledge or new contribution you cannot claim that your contribution is significant so you have to first review what theories or what concepts have already been advanced in that area you should know that otherwise you cannot begin your research and you cannot claim that your research is new or you have contributed something in the area of that research so you have to read you have to synthesize the existing knowledge in the area of your research that is literature review there are many purposes of literature review and literature review enables a researcher with so many benefits first of all a researcher can have idea about what research has been done in the subject or in the area or what others have written about what is their finding that can be reviewed with the help of literature review what theories have been advanced what approaches have been taken by researchers the methods approaches mean the methods or the research designs the prior researchers have used in their research that is called approaches and the area of agreement and disagreement basically you can find out the research gap on the basis of the area of agreement and disagreement and so this research gap is the point from where you begin your research project हैन तपाईले research project नि research gap बाट चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा if there is no research gap you don't need to conduct any research so research gap is also called statement of problem so there is problem there is conflict there is area of disagreement therefore you intend to do your research so if there is no gap if there is no conflict then you don't need to do anything that means your research cannot contribute anything to that area so you don't need to do any research so these are the purposes of literature review हामीले यतिसम्म गरेको but now let's talk about the functions of literature review there are some overlaps between the purposes of literature review and functions of literature review by the way they are different things gap overlap हरु पनि तपाईले देख्नुहुन्छ तर पनि let's talk about some functions of literature review what does literature review do generally literature review helps a researcher to reinvent not to reinvent the wheel not to reinventing the wheel भनेको के हो पहिला यो बुझ्नु reinventing the wheel means doing the same job by different people in the same way repeatedly that is called reinventing the wheel and generally reinventing the wheel cannot
make sense, and it cannot create value to the society. Therefore, जस्तै कि तपाईले ओके, जस्तो कि आजभन्दा 10 वर्ष पहिला पनि जब सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइज भनेर कसैले रिसर्च गरेको छ, अनि त्यसमा पनि भेरिएबल त्यही 5वटा भेरिएबल लिएको छ। अनि अर्को 6 वर्ष पहिला पनि जब सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइज भनेर रिसर्च गरेको छ, त्यही 5वटा भेरिएबल लिएको छ। मैले पनि आज फेरि त्यही 5वटा भेरिएबल लिएर फेरि जब सेटिस्फ्याक्सन अफ द इम्प्लोइज भनेर रिसर्च गरिरहेको छु। भनेपछि what is happening there in that situation? The three researcher who conducted research 10 years ago, the researcher who conducted research 6 years ago, and the researcher who is conducting right now. They are conducting their research in the same area, taking into consideration the same variables. So they are using same methods, they are taking same variable. That means those kind of research cannot make any sense, they cannot aid value to the society. So that is called reinventing the wheel. So during your research process, you should contribute something to the society. It may be introducing the new variable, or it may be applying the new methods, or it may be collating some variables. There are so many ways to contribute the existing literature, or the contribute to the society. So if you do not go through the literature review, then your research is likely to be reinventing the wheel. You are doing nothing but repeating the same thing. That is called reinventing the wheel. So that kind of research which is reinventing the wheel cannot make sense to the scholarly society, to the world of literature. Therefore, that cannot make any sense. You are not supposed to do that. You are not supposed to do that. You are supposed to contribute something new, either in the area of methodology, or in the area of variable, or in the area of issue. So there must be some contribution. The first function of literature review is therefore to ensure that you are not doing that. You are not reinventing the wheel. You are doing something new. Okay. The second function of literature review is to give credit to those who have laid the groundwork for your research. Generally, if you are carrying out your research in the area of satisfaction, then there are so many pioneer works done by Abraham Maslow, or Frederick Herzberg, or McClellan. There are so many researchers who have already developed groundbreaking theories in their area. So you have to give credit to them, not only them, but you have to give credit to all the researchers who have already conducted research in that area. So you have to give credit. How can you give credit to those people? You can give credit to those people by making citations in your research. Okay. यहाँ अरू क्रेडिट दिने भनेको यहाँ कुनै खालको पुरस्कार दिने अथवा कुनै मनिटरी बेनिफिट्स दिने भने होइन. You have to give credit means you should cite their names, cite their works. तिनीहरूको आर्टिकल अथवा तिनीहरूको नामहरूको साइटेसन चाहिँ नि त्यहाँ हुनुपर्छ. किन भन्दाखेरि this is how
This is one of the ethical issues होइन र ethical issues को कुरा पनि हो नि यो त this is how the world goes before you talk about your research finding you should talk about others finding isn't it so you have to give credit to the prior researcher in order to give credit to the prior researcher you should go through literature review so the next function of literature review is to give credit to the pioneer researchers. Third, function of literature review is to demonstrate your knowledge of research problem, theories, and research issues related to your research. So, by conducting research project in particular area, means you are being expert in that area. You are an specialized person of that particular area. That means you should know what is happening there. You should know what are the theories in that area, and you should know the research issues. So you will be asked by other people. If other people face any kind of problem in that area, then they will ask you. You will be asked. Therefore, you should demonstrate your knowledge in that area. Just say, for example, if I'm writing, if I have written thesis or research article in the area of consumer consumer intention, then consumer intention to purchase something, some product, then the marketing practitioners or the managers may ask me how can we uh, develop the positive intention of our target customers so I have to give answer to them so that is my responsibility because I am the one who has specialized uh, my thesis, my research work in that area. So I'm an specialized personality in that area. So you should demonstrate your knowledge in that particular area. How can you develop such kind of knowledge? How can you broaden the horizon of knowledge in that area? That is possible through literature review. So more you study in that area, more you will be more you will become the expert in that area. So without studying the literature, you cannot gain sufficient knowledge of that particular area. You should therefore conduct intensive literature review. होइन यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू नगरिकन त तपाईँ नलेज कसरी एक्सप्यान्ड गर्नुहुन्छ त होइन त जस्तै फाइनेन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूले हामी चाहिँ के गर्छौँ अप्सनमा चाहिँ नि अप्सनमा चाहिँ म रिसर्च गर्छु भनेर हेर्नुभयो अप्सनको बारेमा तपाईँ नेपालमा कसलाई सोध्ने त तपाईँले अप्सनमा थेसिस लेख्नुभयो भनेदेखि त अप्सनको स्पेसलिस्ट त तपाईँ हो नि होइन एउटा क्लासमा पढाउने जस्तै सुरेश सरले ल अप्सनमा रिसर्च गर्नु भएको छैन फर इक्जाम्पल तर सुरेश सरले क्लासमा त पढाउनुहुन्छ अप्सन तर क्लासमा पढाउने भन्ने कुरा त एउटा टपिक एउटा च्याप्टर न हो that is not sufficient to understand the realities of option हैन त्यो त एउटा सिलेबसले डिक्टेट गरेको सिलेबसले दिएको बाउन्ड्री भित्र बसेर क्लासमा हामीले डिस्कस गर्छौं अथवा बुक लेख्ने अथरले पनि त्यही एउटा सर्टेन सिलेबसलाई आधार मानेर यति भए पुग्छ भनेर लिमिट गरेर चाहिँ च्याप्टराइजेसन गरेर लेखेको हुन्छ बुक तर त्यो पर्टिकुलर एरियामा तपाई नै एउटा त्यस्तो मान्छे हो जसले 400 पेजको 1000 पेजको पनि हैन more than the book you have written thesis you have conducted intensive research in that area therefore you are an expert of that area so you will be asked by other people who face problem related to that particular issue in the future so you should demonstrate your knowledge in that time हैन so how can you become the expert of that area how can you broaden your knowledge in that area
So literature review will help you enhance the knowledge in that area. So this is the next function of literature review. So fourth is uh, literature review will help you uh, to critically evaluate on the information that are available in the literature. होइन critically evaluation भनेको के हो? What do you mean by critical evaluation? I have already told you and given some examples of critical evaluation of the information. होइन तपाईँले जस्तै भन्यो कि कसैले अब भने जस्तै इक्जाम्पलको लागि चियाले ग्यास्ट्रिक गराउँछ भनेर यु हेभ रेड समवेयर इन फेसबुक वाल होइन तपाईँले फेसबुक वालमा चियाले चाहिँ नि ग्यास्ट्रिक गराउँछ त्यसैले गर्दा चिया खानुभन्दा रक्सी खानु ठिक हो. So you will find some kind of information like that, but so you should evaluate such information in your own way. Literature review or the literature that you have read will enable you to evaluate the information critically. So the knowledge about the components or the ingredients or the chemicals that are available in alcohol and the knowledge about the chemicals or ingredients available in the tea or the not only tea but the whole solution that we make by mixing sugar, tea leaves, and when we give heat to that particular substance and what will it become हैन के हुन्छ त जस्तै हामीले मिक्सरबाट केमिकल जस्तै कि चिनी is also हैन sugar is also kind of chemical and even organic भए पनि tea leaves हरुमा पनि के हुन्छ chemical chemistry definitely हुन्छ नि त्यसमा पनि so त्यो interaction बाट चाहिँ के हुन्छ त. So if you have idea about those kind of information, then you will not easily believe those information that you get from Facebook. होइन कि चिया खानु चियाले ग्यास्ट्रिक हुन्छ कि हुँदैन अथवा चिया कस्तो चिज हो अथवा रक्सी ठिक हो कि चिया ठिक हो. That sort of information will be critically evaluated if you have literature, if you know about the ingredients or the mixture of those substances. होइन त्यसैले गर्दाखेरि literature review will help you understand the phenomena in the better way. Next indicates your ability to integrate and synthesize the existing literature. After all, you have to synthesize all the literatures in order to summarize the existing literature because there are vast literatures available in any area. खास गरिकन प्रोलिफरेसन भएको हुन्छ. मैले अघि भनेको जब सेटिस्फ्याक्सनमा जस्तै मोटिभेसनमा त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल एनालिसिसहरुमा अनि त्यसपछि क्रेडिट लेन्डिङहरुमा पोर्टफोलियो थ्योरीजहरुमा वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टहरुमा. These are the areas where thousands, not only thousands, but tens of thousands research has already been conducted. If you count in global arena, then tens of thousands research has already been conducted in those areas. हैन त्यसैले गर्दा यस्तो खालको लाखौं तपाईको रिसर्चहरु भइसकेको छ एउटै एरियामा भनेपछि how can you integrate those research findings and come to the conclusion? How can we synthesize those literatures?
So there are some techniques, there are some methods. Um, some methods had already been developed in the past, and some some techniques has recently been uh, innovated or developed in order to conduct literature review. So, literature review will help you synthesize the existing literature. Synthesization means you are uh, taking some commonalities uh, from the available literature. जस्तै 100 वटा लिटरेचर जस्तै कि 100 वटा थ्योरी छ, 100 वटा थ्योरिजहरूले एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ। त तपाईँले अब के गर्नु त, तपाईँको कुन चाहिँ थ्योरीले भनेको सत्य हो भन्ने, हैन? त्यसैले गर्दा यु विल फेस that kind of problem. So you have to synthesize all the available theories in order to come up to your conclusion. तपाईँ त कहीँ न कहीँ त आइपुग्नु पर्यो नि। 100 वटा थ्योरी पढेको, 100 वटा थ्योरीले आफ्नै पाराको कुरा गरेका छन्। यसो हेर्दा सबै सही पनि हो जस्तो लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैले भनेको कुरा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी छ जस्तो पनि लाग्छ। त त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा सडन एउटा तपाईँ आफू पनि त एउटा निचोडसम्म चाहिँ आइपुग्नु पर्यो नि त। त्योलाई हामी सिन्थेसाइजेसन भन्छौँ। So literature review will help you synthesize the existing literature. अर्को कुरा चाहिँ नि the most appealing function of literature review is this, है त? किन भन्दाखेरि, किन appealing मैले भनेको भन्दाखेरि यो जति लिटरेचर रिभ्यू स्ट्रङ भयो, तपाईको डकुमेन्टेसनमा पनि तपाईको आर्टिकलमा पनि जति धेरै साइटेसन्सहरु गर्नु भएको छ र जति धेरै लामो रेफरेन्सेसहरु चाहिँ छ, त्यति तपाईको रिडर्सहरुले तपाईको रिसर्चमा विश्वास गर्छन्। अथवा जनरली तपाईले धेरै लिटरेचरहरु पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा त तपाईको त्यो राइट अपबाट थाहा भइहाल्छ नि, हैन? किन भन्दा तपाईको साइटेसन्सबाट थाहा भइहाल्छ नि। त्यो हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग पढेर रिसर्च गरेर रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ नि, हैन? अब हैन, तपाईको होल तपाईको 200 पेजको तपाईको थेसिस लेख्नु भएको छ, खाली 10 वटा अथरको कुरा मात्रै गर्नु भएको छ भनेपछि I don't trust on you because you have not read sufficient literature in your area. That is very obvious, हैन? त्यो खालको स्वाभाविक अवस्थाहरु पनि आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले थेसिस लेख्दाखेरि पनि, तपाईले आर्टिकल लेख्दाखेरि पनि जति सक्दो धेरै लिटरेचरहरु पढेर, जति सक्दो धेरै अथरहरु लाइक क्रेडिट दिनुभयो भने, साइटेसन गर्नु भएको छ, जति सक्दो धेरै लिटरेचरहरुलाई इन्क्लुड गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यति धेरै तपाईको रिडरहरु कन्भिन्स हुन्छन्, त्यति धेरै तपाईको रिडरहरुले ट्रस्ट गर्छन् तपाईलाई। त्यसैले गर्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू ले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि मैले यति धेरै पढेको छु, यति धेरै कुराहरु पढेर लेखेको कुरा हो यो भन्ने कुरा पनि यसमा आउँछन् के। त त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई मोस्ट अपिलिङ फंक्सन अफ लिटरेचर रिभ्यू भनेर मैले चाहिँ भनेको। सो दिज आर द फंक्शन्स अफ लिटरेचर रिभ्यू। अब बुझ्यो नि, यसमा कुनै प्रब्लम छ? छवटा कुराहरु चाहिँ, छवटा मेन रिइन्भेन्टिङ द व्हील भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि you should ensure yourself that you are doing something new. So without conducting literature review, if you begin your research, then that may be something like reinventing the wheel. You are doing the same thing in the same way, हैन? So that means you are not going to contribute anything new, हैन? कुनै नयाँ चीज त केही कन्ट्रिब्युसन हुनेवाला छैन। So there is no value of such kind of research, because that research is not going to add value to the society. This is first. Second,
You have to give credit, you have to make citations in your research work. If you don't make citations, then that is a kind of theft, intellectual theft. You cannot do that. So this is an ethical problem, ethical issue. So in order to cope with such ethical issues, you have to conduct a systematic literature review. Uh, Third one is you have to demonstrate your knowledge, that you have gone through intensive literature review. So in order to show your uh, competency in that area, you should uh, read the literature in that area. जति सक्दो धेरै चाहिँ पढ्नुपर्छ. So next is show your ability to critically evaluate relevant information, which information is right, which information is wrong. You have to be a little bit critical. जस्तो फेसबुकमा देखेको इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले विश्वास झत्त गरिहाल्न चाहिँ हुन्न, त्यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ. त त्यो क्रिटिकल्ली हेर्नको लागि जस्तै एमसीसी थिक कि बेठिक भन्ने कुरा, you have to go through it intensive literature कि तपाईँ एमसीसी के हो भन्ने कुरामा कतिवटा चिजहरू एमसीसी को बारेमा के चिज पढ्नु भएको छ तपाईँ. फेसबुकमा तपाईँले एमसीसी ठिक हो, एमसीसी गलत हो भनेर तपाईँले पोस्ट गर्न कति सजिलो छ, तर कतिवटा आर्टिकल पढ्नु भएको छ एमसीसी को बारेमा, कतिवटा फ्याक्ट्सहरू पढ्नु भएको छ, कतिवटा हिस्ट्री पढ्नु भएको छ एमसीसी को बारेमा. त त्यसैले गर्दाखेरि without reading the literature, it is not good to understand the information in this way we have understood, हैन. तपाईले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यसरी बुझ्नु चाहिँ ठीक चाहिँ होइन. त्यसैले गर्दा literature review will help you understand the information in the right way, हैन. अर्को चाहिँ हाम्रो लिटरेचरहरूलाई सिन्थेसाइज गर्नको लागि भने मैले कि there are lots of literature available in any kind of area, be in the area of credit management or in the area of working capital management or in the area of portfolio management or in the area of customer satisfaction or job satisfaction of the employees. It can be any area, but there are tens of thousands of articles which have already been written by the pioneer researchers. हामीभन्दा पहिलाको पुस्ताहरू झन् धेरै पढ्ने गर्थे, झन् धेरै काम गर्ने गर्थे, हैन. त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूको भनाइलाई हामीले चाहिँ सिन्थेसाइज गर्नुपर्छ. अब त्यो सिन्थेसाइज गर्नको लागि चाहिँ एक्जिस्टिङ लिटरेचर पढ्नै पर्छ. So next is the most appealing function of literature review, that when you make citations of more and more authors, then readers will trust you, because you have gone through, they think that you have gone through so many research works, हैन. त्यसैले गर्दाखेरि धेरै पढ्नु भएको छ भनेपछि तिनीहरूले विश्वास पनि गर्छन्. In that way you can convince your readers. These are the functions of literature review. Okay, यो कुरा म रिपिट गरिसकेको छु, दुईचोटि भयो यसलाई डिस्कस गरेको. Now we can move to the next topic. Okay, pages of literature review. These are the pages of literature review. When you begin your literature review and end up with the literature review, you knowingly or unknowingly pass through these stages. Some people may notice these stages, or some people may not notice these stages, but they generally go through these 4 steps. है त, यो 4 स्टेप्समा चाहिँ काम हुने गर्छ. You don't need to know the steps, but this is the natural steps that you pass through while conducting literature review.
So first is locating materials, second obtaining materials, third reading materials, and fourth evaluating and synthesizing materials. Locating materials means identifying the sources of materials. Identifying the sources of materials. The material can be a book, the material can be a thesis, the material can be an article. Nowadays, locating materials has been very easier job to the researchers because of the advent of information technology. And you can use information technology in order to locate the um, any kind of literature, any kind of literature. You can just go through Google. You can type the uh, area of literature, then you will find millions of sources, millions of, हैन, कोही पेड सोर्सेस होला, कोही फ्री होला, जस्तो सुकै सोर्स भए पनि गुगलले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि देखाइदिन्छ, त्यसको लोकेसन चाहिँ देखाइदिन्छ अथवा त्यसको डाइरेक्टरी देखाइदिन्छ, हैन, एड्रेसहरू देखाइदिन्छ। तपाईले कतिपय मेटेरियलहरू त फ्री मेटेरियलहरू त तपाईले गुगलबाट डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि whether it is available in sales publication or in the publication of American Marketing Association or Journal of Finance or journal, any kind of journal all over the world, all over the world, संसारभरको कुनै पनि जर्नलहरुमा पब्लिश भएको कुनै पनि लाइब्रेरीमा भएको मेटेरियलहरुलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। some materials may be paid materials, some may be free। त्यही हो कि अब हामी नेपालीहरुको त अब किन्न सक्ने हैसियत हैन, घर गाडी महल जस्तो सुकै भए पनि नेपालीहरुको अब 100 वटा आर्टिकल किन्न पर्यो $30 को हिसाबले भनेपछि त नेपालीहरुको त यहाँ खुस्किहाल्छ, हैन। एउटा आर्टिकललाई जेनरली $20-30 त मिनिमम पनि भन्छ, कुनै आर्टिकल $70-80 पनि पर्छ एउटै आर्टिकल, 8-10 पेजको आर्टिकल हो। अनि त्यसपछि आएर 100 वटा आर्टिकल डाउनलोड गर्न पर्यो, किन्न पर्यो भनेदेखि खुस्किहाल्छ। त्यसैले गर्दा राम्रो युनिभर्सिटी जोइन गर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इफ यु जोइन द high rated university, then you will have access to those materials. As a student, you will be the member of that library, those most of the libraries, जस्तै कि अब emerald.com को तपाई member हुन्छ, हैन। त्यसपछि आएर तपाईको JSTOR को member बन्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै स्कोपस आर्टिकलहरु, हैन, अनि ABDC आर्टिकल जर्नलहरु, त्यसपछि आएर स्कोपस जर्नलहरुको तपाई मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। So that will be very easy for you to look at the material, हैन। यो चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि खाली यहाँ छ भनेर मात्रै अब जस्तै हामीले गुगलमा हामीले पत्ता लगायौं र गुगलबाट चाहिँ कुनै स्कलरली आर्टिकल चाहिँ नि त्यहाँनिर अवेलेबल रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो, तर थाहा भएर के गर्नु त, किन्न सकिन्न। हामीले चाहिँ नि अब्स्ट्र्याक्ट के भन्छ, अब्स्ट्र्याक्ट मात्रै पढ्न पाउँछौं। यो यस्तो आर्टिकल, अब्स्ट्र्याक्टले के गर्छ, इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्छ, हैन। तर अब त्यो फेरि त्यो आर्टिकललाई तपाईले इन्क्लुड गर्न सक्नु भएन भनेदेखि फेरि तपाईको रिसर्चको भ्यालु नै घट्छ। लेटेस्ट आर्टिकलहरु तपाईले इन्क्लुड गर्नै पर्छ, हैन। त्यो लेटेस्ट आर्टिकलहरु इन्क्लुड गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ, त्यो आर्टिकल डाउनलोड गर्नुपर्छ। टाइम हाम्रो सकिएको छ। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब
आजकल चाहिँ सजिलो छ, गुगल नैबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबै चिजहरु लोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिला चाहिँ कुरा गर्ने भनेदेखि धेरै गाह्रो चाहिँ थियो है। पहिला चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जस्तै मैले नेपालमा थेसिस लेखिरहेको छु भनेदेखि काठमाडौँमा भएका केही लाइब्रेरीमा जान पर्यो नि, म त फिजिकल्ली लाइब्रेरी भिजिट गर्नु पर्यो हैन। अब त्यो लाइब्रेरी भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सेन्ट्रल कीर्तिपुरको केन्द्रीय पुस्तकालय भन्ने जुन सेन्ट्रल लाइब्रेरी छ कीर्तिपुरमा, त्यहाँ जानु पर्यो। अनि त्यहाँ नभएपछि चाहिँ अब त्यसपछि आएर त्यो त्यहाँ भएको मेटेरियलहरु सबै पढ्नु पर्यो, पहिला त खोज्नु पर्यो हेर्नुस्। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईको अमेरिकन एम्बेसीको लाइब्रेरी छ हैन, अमेरिकन एम्बेसीको लाइब्रेरीमा गएर खोज्नु पर्यो। अनि आएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीमा जानु पर्यो, पोखरा युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीमा जानु पर्यो। अरु कलेजहरुको लाइब्रेरीहरु रिच लाइब्रेरीहरु छ भनेदेखि त्यहाँ जानु पर्यो। ल सम्झिनुस् त कति दुःख, मेटेरियल खोज्नु नै कति दुःख हो त्यति बेलाको जमानामा हैन। अब भन्नुस् कि अब मलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर थ्योरीको बारेमा पढ्नु छ, त्यो थ्योरीको बारेमा लाइब्रेरीमा छैन। जस्तै कि सोशल एङ्जाइटीको बारेमा मैले पढ्नु छ। सोशल एङ्जाइटी तपाईहरुले यो सुन्नु भएको छ होला। त अब सोशल एङ्जाइटीको बारेमा मैले पढ्नु छ भनेपछि अब त्यो सोशल एङ्जाइटीको बारेमा हुनसक्छ नेपालको लाइब्रेरीमा त्योसँग सम्बन्धित मेटेरियलहरु अभाइलेबल नहुन सक्छ। अब म कहाँ जानु त भन्दाखेरि अब इन्डिया जानु पर्यो। अब इन्डियामा तपाईको टाटा लाइब्रेरीमा जानु पर्यो, बीएचयूको लाइब्रेरीमा जानु पर्यो हैन, अरु लाइब्रेरीहरुमा जानु पर्यो। भनेपछि अब इन्डियामा पनि भेटिएनन् के गर्ने, इन्डियाकोमा भएको इन्डियामा ल 10 वटा भेट्यो। अब 10 वटा मात्रै लिटरेचरले पुग्छ त। त्यो अमेरिकन लाइब्रेरीहरुमा हैन, अमेरिका, ब्रिटिश लाइब्रेरीहरु पनि जानु पर्यो, जापानिज लाइब्रेरीहरु जानु पर्यो। संसारभर घुम्न पर्ने अवस्थाहरु पनि हुन सक्थ्यो के एउटा लिटरेचर रिभ्यूको लागि। तर आजभोलि के भयो भन्दा इट्स बिन सो इजी कि तपाई जस्ट क्लिक गरेर तपाई घरै बसेर ती सबै सोर्सेसहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भन्नुस् लाइब्रेरीमा पनि खोज्न कति गाह्रो, लाइब्रेरीमा पनि खोज्न कति गाह्रो भन्दा यो सबै लोकेटिङ मेटेरियल्सकै कुरा हो के। लाइब्रेरीमा खोज्नको लागि पनि तपाईले जस्तै कि तपाई जस्तै कीर्तिपुर जानुभयो, कीर्तिपुरको सेन्ट्रल लाइब्रेरी जानुभयो। सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा बुकै खोजे पनि त्यहाँ त लाइब्रेरीमा त तपाईको करिब 4 लाख बुक छ अहिले। 4 लाख वटा बुकबाट तपाईले खोजेको बुक निकाल्ने कसरी? अब तपाईको अरु पिरियोडिकल्सहरु बाहेक, अरु जर्नलहरु बाहेक तपाईको बुकहरु नै तपाईको 4 लाख बुकहरु चाहिँ छ भनेदेखि 4 लाख बुकबाट तपाईले आफूलाई चाहिएको बुक कसरी निकाल्ने? त्यसैले गर्दा लाइब्रेरी साइन्सको बारेमा तपाईलाई पनि नलेज हुनुपर्छ यो मेटेरियलहरु लोकेट गर्नको लागि। त्यहाँ तपाईको लाइब्रेरी कार्डहरु हुन्छ, जस्तो तपाईको क्याम्पसमा बुटोलमा जुन लाइब्रेरी कार्डहरु बाँडिन्छ, कुनै पनि क्याम्पसले त्यस्तो खालको लाइब्रेरी कार्ड बाँड्दैन। त्यो खालको लाइब्रेरी कार्डले काम गर्दैन हेर्नुस्। त्यस्तो लाइब्रेरी कार्डको कुनै अर्थ खासै मतलब यो स्टुडेन्टले किताब लगेको छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस्तो लाइब्रेरी कार्डबाट हामीले मेटेरियलहरु लोकेट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। र बुटोलको लाइब्रेरीहरु हेर्छु अस्तव्यस्त, अब एउटा बुक उता फालेछ, उता मिक्स म्याक्स गरेको छ किताबहरु कहाँ। त्यो सबै प्रत्येक तपाईको 4 लाख बुक छ हैन कीर्तिपुरमा, त 4 लाख बुकको आफ्नो ठाउँ हुन्छ। तिनीहरुको आफ्नो कोड हुन्छ र प्रत्येक दराजको प्रत्येक खानामा चाहिँ तपाईको कोडिङ भएको हुन्छ, बुकमा पनि सेम कोड हुन्छ। त त्यो बुकको ठाउँै त्यही हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईको तीनटा तरिका चाहिँ हुन्छ। एउटा तपाईको लाइब्रेरी एउटा चाहिँ तपाईको कार्डको प्रयोग हुन्छ लाइब्रेरीको हैन, अर्को चाहिँ तपाईको लग बुकको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ सफ्टवेयरहरु चाहिँ त्यहाँ लाइब्रेरी भित्र नै लाइब्रेरी ह्यान्डल गर्नको लागि सफ्टवेयरहरु चाहिँ हुन्छ। सफ्टवेयरबाट पनि तपाईले यदि बुकको अथरको नाम अथवा पब्लिकेसनको नाम थाहा छ भनेदेखि तपाईं सफ्टवेयरबाट पनि सर्च गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ र तपाईलाई यति नम्बर र्याकमा यतिवटा यो बुक छ, यतिवटा बाहिर गएको छ, यतिवटा भित्र छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसैले गर्दा अनि तपाई
यदि अभाइलेबल छ भने सिधै तपाईँ त्यो ट्यागमा जानुस् अनि बुक निकाल्नुस् पढ्नुस्। त जेनरली अब बुटवलमा त लाइब्रेरी नै छैन हैन, मैले त भनेको नि एउटा पनि लाइब्रेरी मैले देखेकै छैन। किन भन्दाखेरि पटक पटक मैले कुरा गर्छु यो लाइब्रेरी भनेको पढ्ने ठाउँ हो कि। यहाँ त के भयो भन्दा लाइब्रेरी भनेको बुक इस्यु गर्ने ठाउँ। बडा हाँसो लाग्छ हैन। यो सबै के हो भन्दाखेरि जब एजुकेसनलाई कमर्सियलाइज गरिन्छ हैन, एजुकेसनलाई जब कमर्सियलाइज गरिन्छ अनि यस्तो हालत हुँदो रहेछ। लाइब्रेरी भनेको पढ्ने ठाउँ हो। जानुस् तपाईँ बुक निकाल्नुस्, कार्ड सार्ड केही पनि चाहिएन तपाईको हैन, पढ्नुस् अनि त्यो बुक त्यही छोड्दिनुस्। लाइब्रेरियन्सहरुको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुक मिलाउने काम हो। जुन जुन लोकेसन हो उनीहरुको त्यो बुकहरु चाहिँ त्यो आफ्नो पर्टिकुलर लोकेसनमा फेरि सेट गरेर राखिदिने काम हो। त्यसैले गर्दा एट द एन्ड अफ द डे तिनीहरुले के गरिदिन्छन् भन्दा बुकहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राखिदिन्छन् ताकि भोलि गएर फेरि भोलिका रिडर्सहरुलाई चाहिँ नि त्यो बुक सर्च गर्दा लोकेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रब्लम चाहिँ नहोस्। सो त्यसैले गर्दाखेरि यो आजकल त सबै के हो भन्दाखेरि अनलाइनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै इजी भयो। नभएदेखि चाहिँ तपाईको फिजिकल लाइब्रेरीहरुमा भिजिट गरेर बुक तपाईको लिटरेचरहरु भेट्टाउनु पनि आफैमा च्यालेन्जिङ काम चाहिँ थियो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। सेकेन्ड अब अब्टेनिङ मेटेरियल्स भयो। अब अब्टेनिङ भनेको त आजकल अब सजिलोसित हामीले अब्टेन गर्न सक्छौं। यदि पेड आर्टिकलहरु हो भनेदेखि यु क्यान पे for those articles by using the MasterCard or Google Pay, PayPal, Paytm, these are some ways. These are some ways through which you can pay for articles. अब तपाईको नेपालमा अब जस्तै नेपालको जस्तै क्रेडिट कार्डहरु, सामान्य क्रेडिट कार्डहरु, सामान्य एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्डहरुबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न गेटवे प्रब्लम छ। नेपालमा त अब हामीले चाहेर पनि त्यो आर्टिकल किन्न चाहिँ गाह्रो छ। मलाई कुनै आर्टिकललाई $20 भन्यो, $20 भनेको अब कति नै भयो, 2000 रुपैयाँ, 2500 रुपैयाँ भयो। अब 2500 रुपैयाँको आर्टिकल म किन्छु त नि। एउटा आर्टिकल हो 2500 रुपैयाँ पर्ने भयो। अब त्यो आर्टिकल म किन्छु त नि भनेर जसरी पनि नकिनाउने भयो भनेदेखि पनि मैले किन्न खोजेँ भने पनि अब कसरी पे गर्ने के, अब पे गर्ने हैन मेथडै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब या त पेपालहरु अथवा चाहिँ नि तपाईको मास्टर कार्डहरु चाहिँ चाहियो नि त मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो छैन, त्यति अभाइलेबल इजिली अभाइलेबल छैन कमन पब्लिकहरुको लागि। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नि गेटवे ब्लक गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अभाइलेबल नभएको। ई-सेवाबाट तिर्छु भनेर हुँदैन। त्यो चाहिँ हाँसो लाग्ने कुरा हैन। त्यसैले त्यो ई-सेवा भनेको नेपाल मास्टर कार्डहरु हुनु पर्यो नि त। नेपाल भित्रको मात्रै हो। मास्टर कार्डहरु नै ई-सेवा त नेपाल भित्रको मात्रै भयो नि। त्यसैले गर्दा तपाईसँग पैसा छ, तपाईले किन्न चाहनुहुन्छ र पनि किन्न सक्नुहुन्न के। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो हैन। त्यही चाहिँ एउटा भाइले त्यो के अरे इन्जिनियरिङ गरिरहेको भाइले ड्रोन मगाउनु पर्यो भन्दै थियो त्यो alibaba.com बाट अनि amazon.com हरुबाट नि हेरिरहेको रहेछ। त्यसलाई अब कसरी गर्ने भनेर सोध्दै थियो। अब मलाई नि खास आइडिया भएन के भन्नु त्यसलाई। त्यहाँ मास्टर कार्डको नम्बर माग्छ। फेरि त्यो नम्बर अब नम्बरहरु कार्डै बनाएर दियो भने त्यो फेरि अथेन्टिक हुन्छ कि नै, उले पे गरेपछि गर्छ कि नै डेलिभरी के त्यो हैन। त्यो कार्ड एक्सेप्ट गर्यो भने त डेलिभरी चाहिँ 100% हुन्छ, कहीं पनि हराउँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क हुनुस्। पे चाहिँ हुनु पर्यो। हो 100% हुन्छ। त्यो चाहिँ 100% हुन्छ। तपाईको यस्तो गर्नुस्, म तपाईलाई आइडिया दिन्छु। जस्तो आजकल चाहिँ नि यहाँ चाहिँ तपाईको त्यस्तै पे गर्दिने र कमिसन लिने एजेन्सीहरु छ के, तपाईलाई थाहा छैन। जस्तो स्पेशली यो गेमिङ गर्छ नि, जस्तो PUBG खेल्ने अनि त्यसपछि आएर तपाईको फ्री फायर खेल्ने अनि क्ल्याश अफ क्ल्यान्स खेल्ने यिनीहरुमा चाहिँ तपाई खेल्ने प्लेयर्सहरुले चाहिँ डायमन्डहरु अनि जेम्सहरु किन्छ कि यिनीहरुले हैन। किन्न पर्छ। त्यो किन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले यहाँको एजेन्ट प्रयोग गर्छन् कि। ती एजेन्टलाई प्रयोग गरेर त्यसले गुगल पे मा पैसा हाल्छ नि त। बुझ्नुभयो? त्यही एजेन्ट प्रयोग गरेर त्यो किन्न भन्नुस्। तिनीहरुले पैसा हालेको हुन्छ। तिनीहरुसँग मास्टर कार्ड हुन्छ। यो सम्बन्धी त थाहा छैन मलाई।
जस्तो तपाईको साथी कोही अमेरिका छ अथवा युरोप कहीँ छ अस्ट्रेलिया कोही छ भने उसको कार्ड प्रयोग गरेर किन्न त मिल्यो नि त उसको प्रयोग गरेर किन्न मिल्यो त्यस्तो गरेको हुन्छ यिनीहरू त्यो अब त्यो चिनेको छैन भने पनि यहाँको एजेन्ट त्यो प्रयोग गरेर किने हुन्छ त्यो यो भर्खरका टिनेजर्सहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो को हो त्यो एजेन्ट भन्ने कुरा है त्यही त त्यो त अब के अरे त्यही 100% सियो डेलिभरी हुन्छ भने त प्रब्लम भएन त्यसलाई त उसको डेलिभरी त 100% पनि अब डेलिभरी पैसा आइसकेपछि डेलिभरी 100% हो त्यसमा कुनै शङ्कै छैन ल अब हामीले अपटेनिङ मेटेरियल्सको कुरा गरेका थियौँ अब जस्तो अब फिजिकल लाइब्रेरी हो भनेदेखि त्यो लाइब्रेरीको मेम्बर बन्न पर्यो हेर्नुहोस् हैन नभएदेखि त्यो आर्टिकलहरू थेसिसहरू पाउन चाहिँ त्यहाँको लाइब्रेरीको अब कन्स्ट्रेन्टहरू चाहिँ हुन्छ अब हामी चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि आजभन्दा करिब 5-6 वर्ष पहिला चाहिँ हाम्रो तपाईहरुले अहिले सन्तोष सर हुनुहुन्छ नि पढाउनुहुन्छ होला इन्टरनेशनल बिजनेस पढाउनुहुन्छ होला सन्तोष दिवाली सर म अनि हाम्रो राजेन्द्र लम्साल सर तीनजना चाहिँ अरु पनि थिए अरु दुईजना साथी थियो पहिले 72 सालमा जो भूकम्प आएको थियो नेपालमा त्यति बेला चाहिँ हामी नेपालमा थिएनौं के त्यति बेला हामी चाहिँ नि बनारसका थियौं बनारस थियौं अनि लाइब्रेरी भित्र थियौं कि हामी बीएचयू को लाइब्रेरी भित्र थियौं अनि त्यहाँ चाहिँ नि लाइब्रेरीमा बसेर हामीले के आर्टिकलहरू डाउनलोड गर्नु थियो मैले 150 जति आर्टिकल डाउनलोड गरे एउटा एरियामा कस्टमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नि 150 जति आर्टिकल डाउनलोड गरे अनि हाम्रो राजन सरले पनि आफ्नो गर्नुभयो सबैले गरेका थियौं अनि हाम्रो सन्तोष सरले सर्भिस प्रफिट चेनमा गर्नुभयो हैन सबैले आफ्नो आफ्नो आर्टिकलहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर बिहानदेखि साँझसम्म दिनभरि लाइब्रेरीमा बसेका थियौं त्यही लाइब्रेरीबाट भर्खर निस्किन्छौं भनेको त पुरा हल्लाको के त्यति बेला अनि ला के भयो यस्तो भनेको त त्यो त इन्डियामा मात्रै होला भनेको त पछि त खबर पछि यता नेपालमा कम्युनिकेट गरेको त नेपालमा झन् ठुलो क्षति भएछ त त्यो भनेको मतलब त्यो मेटेरियल अब्टेन त्यति बेला गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बीएचयूमा चाहिँ हामीलाई त छिर्न दिन्न नि त हैन नचिनेको मान्छेलाई छिर्न दिन्न त्यहाँको स्टुडेन्टलाई त दिन्छ अनि हामी चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि पैसा तिरेर 25-25 रुपैयाँ कि कति रुपैयाँ 25 रुपैयाँ नै हो धेरै होइन 25-50 रुपैयाँ तिरेर एक दिनको अथवा 2 दिनको लागि भनेर चाहिँ मेम्बर बन्न पाइँदो रहेछ त्यहाँ हैन फेसिलिटी चाहिँ रहेछ एक दिनको 25 रुपैयाँ हो कि यस्तै गरी हामी 2 दिनको चाहिँ 2-3 दिनको मेम्बर चाहिँ बन्यौं अनि 2 दिन त गयौं जान त हामी त दोस्रो दिन थियो त्यो हाम्रो अनि गएर चाहिँ जस मेम्बर बन्न पाइयो फोटो सोटो चाहिने अनि नेपाली नागरिकताहरु चाहिँ चाहिने त्यो सबै गरेर अनि मेम्बर बनेर अनि त्यहाँ मेटेरियलहरु डाउनलोड गरेर अनि आइयो नेपाल त त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि अब्टेनिङ मेटेरियल्स अब तपाईको इजी छैन जस्तै तपाईको बुटोलबाट जस्तो तपाईले गुगलबाट डाउनलोड गरेको मेटेरियल सफिसिएन्ट हुँदैन डेफिनेटली हुँदैन किन भन्दाखेरि कतिपय गुगलले चाहिँ फ्री एक्सेस मात्र दिने हो कतिपय मेटेरियलहरुमा तपाईको एक्सेसै हुँदैन गुगलको हैन गुगलको एक्सेसै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईको नेपालमा काठमाडौँमा केही लाइब्रेरीहरु चाहिँ छ जस्तै सोशल साइन्स बह भन्ने चाहिँ छ पुटली 32 पुटलीमा चाहिँ तपाईको सोशल साइन्स बह भन्ने चाहिँ छ त्यो एउटा एनजीओ हो एनजीओले चाहिँ तपाईको लाइब्रेरी चलाउने गर्छ उनीहरुले खास इन्टरनेशनल डोनेसन्सहरुबाट चाहिँ लाइब्रेरी चलाउने गर्छन् अब त्यो एउटा सोशल बेनिफिटको लागि सोशल वेलफेयरको लागि उनीहरुले त्यो गर्छ ल त्यहाँ फ्री एक्सेस छ तपाईहरु जो गए पनि हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ केही लिमिटेड 25-30 वटा जर्नलहरुको सब्स्क्रिप्सन चाहिँ गरेको छ त्यसले हैन सब्स्क्राइब गरेको छ त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अलि धेरै पाउनुहुन्छ है तपाईले जस्तै बुटल तपाईले यतै आफैले फ्रीली गर्नु पर्दैन त्यहाँ अलि धेरै पाउनुहुन्छ जस्तै अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसन जेस्टोर त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईको emeraldinsight.com जस्ता साइटहरुमा चाहिँ तपाईको त्यसले एक्सेस चाहिँ दिन्छ अब तपाईको सेज पब्लिकेसनहरुको एक्सेसहरु पाउनु पर्यो अब तपाई इन्डिया जानु पर्यो बीएचयू भन्दा पनि अझ रिच तपाईको टाटा
दिल्ली युनिभर्सिटीको टाटा लाइब्रेरी चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अब त्यो भन्दा पनि रिच तपाईको अहमदाबादतिर चाहिँ नि आइएमआइए तिर चाहिँ जानुभयो भनेदेखि आइएमए तिर चाहिँ जानुभयो भनेदेखि चाहिँ नि अझ तिनीहरूको बढी सब्सक्रिप्सन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले मेटेरियल्सहरु जति धेरै सब्स्क्राइब गरेको लाइब्रेरी आजकल त सब्स्क्रिप्सन नै हो लाइब्रेरीहरुले कति सब्स्क्राइब गरेको छ। अब हाम्रो नेपालमा ई लाइब्रेरी भन्छ अनि कम्प्युटर राखेर चाहिँ तपाईको इन्टरनेट चल्ने भयो भनेदेखि त्यसलाई ई लाइब्रेरी भन्छन् अनि हाँसो लाग्छ हैन। त्यस्तो चाहिँ ई लाइब्रेरी त होइन नि त। ई लाइब्रेरी भनेको त के हो भन्दाखेरि सब्स्क्रिप्सन जबसम्म हुन्न। अब सब्स्क्रिप्सन पनि महँगै हुन्छ नि त हैन। तपाईको वार्षिक तपाईको $40,000 लिन्छ। $40,000 भनेको 50 लाख रुपैयाँ भयो। लाइब्रेरीमा वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ सब्स्क्रिप्सन फी मात्रै तिर्नु पर्छ भनेपछि अब त्यो कतिको हैन सस्टेनेबल हुन्छ त नेपालीहरुको लागि, नेपालको लाइब्रेरीहरुको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल लाइब्रेरी जुन कीर्तिपुरमा छ उसको सब्स्क्रिप्सन केही लिमिटेड पब्लिकेसनहरुको सब्स्क्रिप्सन हो र उले चाहिँ युजीसी ले डोनेसन दिन्छ त्यसको लागि। युजीसी डोनेटेड सब्स्क्रिप्सन हो त्यो भनेको। त्यसले चाहिँ वार्षिक $40,000 चाहिँ तिर्ने गर्छ सब्स्क्रिप्सन। अनि द्याट्स अ बिग अमाउन्ट फर लाइब्रेरी पर्पस फर नेप्लिज हैन। त्यो 50 लाख रुपैयाँ वार्षिक रूपमा तपाईको लाइब्रेरी सब्स्क्रिप्सन मात्र तिर्छ भनेपछि त ठुलो अमाउन्ट हो हैन नेपालीहरुको लागि हैन। उनीहरुको लागि त $40,000 हो तर हाम्रो लागि 50 लाख। अनि त्यो फेरि एक वर्षको लागि हो त्यो। फेरि अर्को वर्ष रिन्यु गर्नु भने चल्छ, रिन्यु गर्नु भएन भनेदेखि फेरि ब्लक भइहाल्छ अटोमेटिक। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यही इन्टरनेट मा तपाईले पैसा तिरे जस्तै त भयो हैन। त त्यसैले गर्दाखेरि अब यो मेटेरियलहरु अब्टेन गर्नको लागि पनि तपाईको इन्टेन्ट तपाईले खोजेको मेटेरियल तपाईले फ्रीमा त पाउनुहुन्न होला डेफिनेटली। त त्यसमा चाहिँ तपाईले लाइब्रेरीहरु चाहिँ जानुपर्छ। अहिले पनि ई लाइब्रेरीहरु पहिला तपाईको फिजिकली लाइब्रेरीहरुमा भएको फिजिकल मेटेरियलहरु खोज्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ ई लाइब्रेरीहरु चाहिँ तपाईले खोज्नुपर्छ। त्यसलाई अब्टेनिङ मेटेरियल्स भनेर चाहिँ भन्छौं। र अर्को चाहिँ रिडिङ मेटेरियल्स। अब अब्टेनिङ गर्ने मात्रै त ठुलो कुरा होइन हेर्नुस्। अब यो पनि एउटा काम त गाह्रै भयो हाम्रो लागि किनभने हाम्रो युनिभर्सिटीहरुमा त्यो खालको फेसिलिटी छैन। सिटीज कलेजमा पढिराख्नु भएको छ। दैट इज द डिफरेन्स के तपाई ई लाइब्रेरी नभए लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस पनि छैन। अब ई लाइब्रेरी नभएपछि त के गर्ने त? तपाई अब जानु पर्यो नि त ई लाइब्रेरीबाट डाउनलोड गर्नको लागि त काठमाडौँ जानु पर्यो, इन्डिया जानु पर्यो, मेटेरियलहरु डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसरी डाउनलोड मात्रै गरेर पनि हुँदैन हुन त। त्यो डाउनलोड गरेको मेटेरियल तपाईले राम्रोसँग त्यसलाई पढ्नुपर्छ। पढ्दाखेरि मैले भने जहिले पनि आर्टिकल पढ्दाखेरि रिड बिट्विन द लाइन्स भन्छु मैले जहिले पनि। रिडिङ बिट्विन द लाइन्स हैन। तपाईले जे लेखेको छ त्यो खरखर पढेर त जसले पनि सक्का हुन्छ नि। मैले 10 जति पढे भनेर यतिकै फाल्ने भने बुझ्ने क्रिटिकल्ली तपाईले हेर्न सक्नु भएन, त्यसलाई ग्यापहरु निकाल्न सक्नु भएन। त्यसरी पढेका सबै आर्टिकलहरुलाई सिन्थेसाइज गरेर एउटा फर्ममा लिन सक्नु भएन भनेदेखि त्यसको त अर्थ छैन। अनि कीर्तिपुरमा कतिपय खास गरिकन एमए इंग्लिश पढ्नेहरु चाहिँ नि हामी भन्दा सिनियर के 2-3 जना केटाहरु चाहिँ थिए जो पागल भएर हिँडेका थिए कीर्तिपुरमा। पागल भएर अब त्यहाँ पढ्न गएका बिचराहरु। अनि त्यहाँ धेरै अब त्यहाँ हामीले म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले के पढ्छ र हैन। त्यहाँ एमए इंग्लिशहरु पढ्नेहरुले यति धेरै पढ्छ कि उनीहरुले यति धेरै पढ्छ कि फिलोसफीहरु चाहिँ धेरै पढ्छ उनीहरुले। त्यसले गर्दाखेरि पढ्दा त्यो पढेको इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ तपाईको सिन्थेसाइज गर्न नसकेपछि चाहिँ उनीहरु पागल भएर हिँड्ने हैन। बिहानै आउने कीर्तिपुरको चौरमा बस्ने अनि घुम्ने साँझ चाहिँ फर्किने फेरि। खाना खानु पनि छैन तर चाहिँ उनीहरुको रुम लिएर बसेको बिचराहरु। तर पछि त उनीहरुले अब होसै गुमाइसकेकोहरु थिए हैन। अब त्यस्तो चाहिँ भनेको मतलब के हो भन्दा सिन्थेसाइजेसन गर्नु पर्यो नि त पढेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ आर्टिकलहरुलाई सिन्थेसाइज गर्नु पर्यो। एउटा फर्ममा चाहिँ नि लिएर आउन सक्नु पर्यो
त त्यो भयो भनेदेखि अनि बल्ल पढेको चाहिँ अर्थ चाहिँ हुन्छ हैन। त त्यसले गर्दाखेरि रिडिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। लिटरेचर रिसर्च भनेको खालि रिडिङै हो हैन। त्यो रिडिङ बिना त खासमा हाम्रो यहाँ समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पढ्न अल्छी लाग्छ अनि रिसर्च चाहिँ गर्नु छ, पढ्न चाहिँ अल्छी लाग्छ। यही हो कि नेपालीहरूको प्रब्लम। हामी सुन्नभन्दा धेरै बोल्छौँ हैन, अनि राम्रोसँग नसुनेर पहिल्यै कन्क्लुजनमा पुग्छौँ हैन, अथवा चाहिँ नि पढ्दै नपढेर लेख्न खोज्छौँ। ल हेरौँ है, अब यो चिज चाहिँ एकदम गलत। जति सक्दो धेरै पढ्नुपर्छ, पहिला पढ्नुपर्छ, अनि पढेपछि एभ्रिथिङ सब चिज हो। पढेपछि लेख्न पनि सिकिन्छ, पढेपछि कुरा पनि बुझिन्छ, पढेपछि ग्यापहरू पनि थाहा हुन्छ, पढेपछि सबै चिज क्रिटिकल एनालिसिस पनि हुन्छ, पढेपछि सबै चिज हुन्छ। पढाइ चाहिँ हाम्रो एकदमै नेपालीहरूको एकदमै कम चाहिँ हो, एकदमै है, नेपालीहरूकै हो एज अ होल। धेरै पढ्ने मान्छे मैले देखेको त नेपालमा बाबुराम भट्टराई नै देखेको छु, अरू कोही चाहिँ देखेको छैन मैले। अब अर्को चाहिँ हेरौँ, अब आफ्नो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा त सबै पढ्यो होला नि, डक्टरहरू हैन, गोल्ड मेडलिस्टहरू सबै पढ्यो होला आफ्नो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा, तर अलराउन्ड रिडिङ ह्याबिट भएको मान्छे अलराउन्ड पढेको छ उसले त, के अरे त्यो भूगोल सम्बन्धी नि पढे, जे पनि पढे। अलराउन्ड भनेको मैले उसले इकोनोमिक्स पनि पढाएको छ, पोलिटिक्स पनि पढाएको छ, हिस्ट्री पनि पढाएको छ हैन, फिलोसफी पनि पढाएको छ, सबै पढाएको छ, सबै पढे। त्यो हिसाबले मैले भने। त अर्को चाहिँ इभ्यालुएटिङ मेटेरियल्स, हामीले पढेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। त्यो मेटेरियल तपाईले इन्क्लुड गर्ने तपाईको रिसर्च प्रोजेक्टमा कुन इन्क्लुड नगर्ने, यु हेभ टु मेक डिसिजन। अब हुन सक्छ 200-300 वटा आर्टिकलहरु तपाईले पढ्नु भएको छ भने सबै आर्टिकललाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन। त 200-300 आर्टिकल पढेर हुन सक्छ तपाईको लागि रिलेभेन्ट 40-50 वटा आर्टिकलहरु रिलेभेन्ट हुन सक्छ। यो जरुरी होइन कि तपाईले मैले पढेको जति आर्टिकललाई जबरजस्ती मेरो आफ्नो थेसिसमा अथवा आफ्नो आर्टिकलमा इन्क्लुड गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन है। त्यो त तपाईको के चीज इन्क्लुड गर्ने, के चीज इन्क्लुड नगर्ने भनेको त तपाईको प्रसंगले, तपाईको परिवेशले तपाईको डिमान्ड गर्ने कुरा हो हैन। त त्यसैले गर्दाखेरि तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईले त्यो मेटेरियल युज गर्ने हो। मैले पढेको छु यसलाई पनि साइटेसन गर्छु भनेर जबरजस्ती चाहिँ साइटेसन गर्ने कुरा पनि होइन। त्यसैले गर्दा कुन आर्टिकल ठीक छ, कुन ट्रस्टवर्दी छ, कुनलाई विश्वास गर्न सकिन्छ, कुनलाई विश्वास गर्न सकिन्न हैन, कुन आर्टिकललाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ, कुनलाई इन्क्लुड गर्नु हुँदैन, कुन सही छ, कुन गलत छ भनेर तपाईले त्यो आर्टिकल छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा सबै आर्टिकलहरुको क्वालिटी पनि एउटै हुँदैन। हेर्नुस्, सबै आर्टिकलहरुको क्वालिटी हुन त ग्लोबल र्याङ्किङ पनि हुने गर्छ, जर्नलहरुको प्रत्येक वर्ष र्याङ्किङ चाहिँ हुने गर्छ। अब युके ले आफ्नै र्याङ्किङ गर्छ, अमेरिकाले आफ्नै र्याङ्किङ गर्छ, अस्ट्रेलियाले चाहिँ आफ्नै र्याङ्किङ गर्छ हैन। एबीडीसी जर्नल र्याङ्किङ भनेको चाहिँ अहिले वर्ल्डको सबभन्दा राम्रो र्याङ्किङ चाहिँ मानिन्छ, त्यो जुन अस्ट्रेलियाको र्याङ्किङ सिस्टम हो। अस्ट्रेलियाको र्याङ्किङ सिस्टम हो, इभन स्कोपस र्याङ्किङहरु भन्दा पनि एबीडीसी र्याङ्किङहरु चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ हैन। भनेको अस्ट्रेलियन र्याङ्किङ चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। संसारभर पब्लिश गर्ने जर्नलहरुलाई उनीहरुले र्याङ्किङ गर्छ, जस्तै युनिभर्सिटीहरुलाई र्याङ्किङ गरेको अघि कुरा गर्यौं, त्यस्तै जर्नलहरुलाई पनि उनीहरुले र्याङ्किङ गर्छ। अब नेपालमा पब्लिश हुने जर्नलहरुको त नाम निशान हुन्न, त्यो कति 1 लाख भन्दा तल हुन्छ हेर्नुस् हैन। नेपालको जर्नलहरु लाख भन्दा तल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जर्नलहरुको कुरा चाहिँ नगरौं। तर चाहिँ जस्तै जर्नल अफ फाइनान्स भयो, इन्टरनेशनल जर्नल अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भयो, अनि अमेरिकन जर्नल अफ के भन्छ जर्नल अफ मार्केटिङ भयो, यस्ता जुन छन् टप 10 हैन, टप 20 भित्र चाहिँ परिरहने जर्नलहरु चाहिँ हो। र एउटा कुरा के मार्केटिङमा मात्रै तपाईको एउटा मात्रै आर्टिकल जिन्दगीमा केही नगर्नुस्, 20 वर्ष लगाएर लेख्नुस्,
एउटा मात्रै आर्टिकल त्यो जर्नलमा पब्लिश भयो भने यु आर इन्टरनेसनल फिगर, नट नेसनल। नेसनल पुरै छोड्नु, इन्टरनेसनल फिगर हो तपाईँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो visiting professor from various countries around the world, तपाईँ visiting professor हुनको लागि थुप्रै रिनाउन्ड युनिभर्सिटीहरू हैन ले तपाईलाई के गर्न सक्छ, भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा तपाईलाई एपोइन्ट गर्छ। सो that is the your article and the ranking of journal. अब अनफर्चुनेटली अब हामीले त्यो लेभलको कन्ट्रिब्युसन, किनभने त्यो त तिनीहरूले यतिकै कन्ट्रिब्युसन नगर्ने खालको त्यही के भन्छ रिइन्भेन्टिङ द व्हील वाला चाहिँ नि आर्टिकलहरू उनीहरूले त पढ्दैन, के अरे इन्क्लुड गर्ने कुरा भएन। उनीहरूले कतिचोटि तपाईँको आर्टिकल पब्लिस गर्नको लागि सेन्सर गर्ने उनीहरूको त्यो एडिटोरियल टिमले त यति इन्टेन्सिभ। अस्ति चाहिँ मैले एउटा सेमिनारमा भाग लिएको थिएँ कि हाई र्याङ्क जर्नलहरूमा आर्टिकल पब्लिस कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा एउटा 3 घण्टाको एउटा वेबिनार थियो इन्डियाबाट। अनि त्यो वेबिनारमा भाग लिएको हैन, ओहो यति मेटिकुलस कमा एपोस्ट्रोफीमा पनि यति ठुलो डिस्कसन हुँदो रहेछ त्यहाँ। कसरी तपाईले एउटा आर्टिकल सबमिट गर्नुभयो, तपाईको आर्टिकल स्क्रिनिङमा पर्यो, स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ हेर्दा तपाईको आर्टिकल पब्लिस गर्ने कि अब गर्न लायकै छैन नि त, सिधै रिजेक्ट भयो। अब गर्ने कि भनेर तपाईको आर्टिकल स्क्रिनिङमा पर्यो भने अब त्यो आर्टिकलको कमा सेमिकलनहरुमा यति ठुलो, त्यो मात्र हैन, त्यसको इस्युमा यति ठुलो डिस्कसन, त्यसको मेथडमा यति ठुलो डिस्कसन, त्यहाँ प्यानलको 10-12 जना प्यानलको यति ठुलो डिस्कसन हुँदो रहेछ, यति धेरै राउन्ड हुँदो रहेछ। त्यसपछि ल यो चीजमा मिस्टेकहरु छ, यो कुराहरु अपुग छ, ल यति समयभित्र गरेर आउनुस्, फेरि रिसेन्ड गर्नुस् भन्छ, पठाउँछ, फेरि पठाए, फेरि 2-3 चोटि करेक्सन गरेर आर्टिकल कम्प्लिट गरिसकेपछि प्रोबेबली तपाईले छिटो भनेको 6 महिनामा तपाईको सबमिट हुन सक्छ। छिटो भनेको नभए 2 वर्ष 3 वर्ष पनि तपाईको आर्टिकल पब्लिश हुनको लागि लाग्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इट्स अ भेरी भेरी पेन्सटेकिङ जब हैन, टु पब्लिश योर पेपर इन जर्नल। झारपात त्यतिकै यहाँ मनमा आएको ओपिनियन, मनमा आएको कुरा लेख्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो कुरा है। त्यसैले गर्दाखेरि सबै फ्याक्ट बेस हुन्छ। मेटेरियलहरु इभ्यालुएट गर्ने भनेको त्यसैले गर्दाखेरि कुन कतिको हाइली इन्फ्लुएन्शियल आर्टिकल जर्नल हो कि हो हैन, यो सबै चीजहरु हामीले हेरेर यो थिक यो बेथिकहरु चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। र त्यसले गर्दा तपाईको सकेसम्म साइटेसन गर्ने बेला पनि स्ट्रङ सोर्सहरुलाई चाहिँ साइटेसन गर्नुभयो भने तपाईको रिसर्च वर्कहरु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त त्यसले गर्दा इभ्यालुएट चाहिँ गर्नुपर्छ। इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरियाहरु पनि छन् हैन। इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ के चिज इभ्यालुएसन गर्ने लिटरेचर रिभ्यूमा भन्ने पनि छ। त्यसको मेथडहरु हेर्नुपर्छ, कतिको रोबस्ट मेथडहरु चाहिँ छ। त्यसको तपाईको भेरिएबलहरु हेर्नुपर्छ, भेरिएबलहरुको अपरेसनलाइजेसन कसरी गरेको छ त्यो कुराहरु पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसको फाइन्डिङहरु नयाँ के छ त, त्यसको फाइन्डिङ नयाँ फाइन्डिङ चाहिँ के हो त भनेर त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसको जस्टिफिकेसन हेर्नुपर्छ हैन। यो सबै चीजहरु चाहिँ, अनि उसको जर्नलको र्याङ्किङहरु चाहिँ हेर्नुपर्छ। थुप्रै चीजहरु हेरेर हामीले त्यो मेटेरियललाई इभ्यालुएट गरेर हाम्रो आर्टिकलमा पब्लिश गर्ने के भन्छ इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजनहरु चाहिँ हामी गर्छौं। सो दिज आर द 4 phases अफ लिटरेचर रिभ्यू। अब यहाँनिर हाम्रो 3 मिनेट छ, के गरिन्छ अगाडि लिटरेचर सर्च थ्रु द इन्टरनेट है त। 3 मिनेट छ हाम्रो यो समयको। अब लिटरेचर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यही हो, संसारमा यस्ता सर्च इन्जिन भन्छ यसलाई हामीले, सर्च इन्जिनहरु चाहिँ छ। यो सबै सर्च इन्जिनको मध्ये हामीले धेरै जस्तो यसको मार्केट शेयर, गुगलको मार्केट शेयर, मार्केट
डोमिनेन्टै हो यो हैन गुगलले चाहिँ तपाईको मार्केट डोमिनेट गरेको छ नभएदेखि याहु लाइकोस अल्टाभिस्टा हटबट को एक्साइट अल द वेब बिङ जस्ता थुप्रै सर्च इन्जिनहरु चाहिँ नि छन् हैन अल टुगेदर तपाईको अहिले चाहिँ नि 11 वटा सर्च इन्जिन छ संसारमा जम्मा यस्तो सर्च इन्जिनहरु चाहिँ छ अब यो सर्च इन्जिन हरु मध्ये कुनै पनि सर्च इन्जिन युज गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो मध्ये सबैभन्दा रिच सबैभन्दा इजी गुगल भएको हुनाले तपाई हामीले सबैले अहिले गुगल नै युज गर्छौं तर देयर आर अल्टरनेटिभ्स अल्सो है खाली सर्च इन्जिनको कुरा इन्फर्मेसन गुगल दिन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा गुगल नै अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी युज हुने सर्च इन्जिन हो एनीवे यसो यो गुगल सर्च गर्दाखेरि तपाईले पछाडी चाहिँ तपाईको एक्सटेन्सनहरु राख्नुस् एक्सटेन्सनबाट फिल्टरहरु गर्न मिल्छ अब सर्च गर्ने टेक्निकहरु छ हेर्नुस् टेक्निकहरु थुप्रै टेक्निकहरु चाहिँ छ तपाईले पुरै नाम थाहा छैन भने कसरी सर्च गर्ने कुनै अथरको नाम अथवा आर्टिकलको नाम पुरै थाहा छैन भने कसरी सर्च गर्ने अथवा पब्लिकेसनबाट सर्च गर्ने कि नामबाट मान्छेको नामबाट सर्च गर्ने कि आर्टिकलको नामबाट सर्च गर्ने कि अथवा फाइलहरुलाई कसरी फिल्टर गर्ने सर्च गर्ने तपाईको आईटी को साथीहरुलाई राम्रोसित सोध्नुस् वेब प्रोग्रामरहरु चाहिँ हो तिनीहरु हैन आईटी मा वेब प्रोग्रामिङ हुन्छ अब तिनीहरुलाई नै त्यहीबाट थाहा हुन्छ त जनरली तपाईको एक्सटेन्सन मैले चाहिँ एक्सटेन्सन युज गर्ने गर्छु त्यो एक्सटेन्सनहरु पछाडी एक्सटेन्सन जस्तै तपाईको पीडीएफ फाइल खोज्नु पर्यो भने पीडीएफ गर्ने हैन अनि तपाईको पावर पोइन्ट को पीपीटी हुन्छ अनि डक फाइलहरु डकुमेन्ट फाइलहरु चाहिँ खोज्नु पर्यो भने डोक्स डाउन गर्न सक्नुहुन्छ